बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करने कि जिथे जिथे भी साढ़े वीर पंजाबी वीर चढ़ते पाकिस्तान या लहंदे पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में ने, उम्मीद करने कि अल्लाह पाक के फजलो करम नाल ठीक होंगे। असीं भी अलहमदुलिल्लाह ठीक हाँ। 2 दिन पहले असीं एक बंद अपलोड किया सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह दा। उहदे ते लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिता है तो उहदे ते लोगों ने बैड कमेंट भी किए हैं कुछ लोगों ने। तो असीं ये चीज़ समझने भी ਜਿਹੜੇ लोग तनकीद करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ हर बंदा उनकी तारीफ ही करे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगना कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमी की कुताही की। तहरीक मिलती है, अगर कोई तनकीद करे तो तहरीक मिलती है, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ। ਤਨਕੀਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ पंजाब का एक बड़ा वड्डा नां, वैसे तो तुहानूं महसूस होंदा पिया ये छुपे रुस्तम ने, इन्हां दी उम्र इन्नी को नहीं महसूस होंदी, लेकिन छुपे रुस्तम ने माशाअल्लाह पंजाबी अदब नूं बहुत समझते हैं। इन्हां ने पंजाबी सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह दा तर्जमा किया है, तो वह भी इंशाअल्लाह करीब आ जाएगी वो बुक, तो तुसीं बिल्कुल पढ़ोगे तो तुहानूं मज़ा भी आएगा। अज असीं एक बुनियादी चीज़ है जिथों हीर शुरू होंदी है, तो लोग शुरू करदे नाल ही उतों गलतियां करते हैं बहुत ज़्यादा। बड़े पढ़े पढ़े लोग भी जोड़े ने, पढ़े लिखे लोग भी गलतियां कर जाते हैं, तो उन्होंने असीं अज थोड़ा तुहानूं दस्सण की कोशिश करांगे, तो इंशाअल्लाह लफ्जी तर्जमा होगा तो तुहानूं समझ भी आएगी वाकई ये गलती हुई है जी। साकी साहब किहड़ा अज बंद तुसीं सानूं सुना रहे जी, तो उहदी करैक्शन कर रहे जो भी समझ। सब तो पहले तो मैं अपने दोस्तों जनाब महर असगर साहब इन्हां दा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने अपने पंजाब के सब तो वड्डे सूफी चैनल पंजाब स्पैशल ते मैनूं मदू किया, दावत दी नाल बहुत शुक्रिया। तो जिन्होंने दोस्तों ने अजे तक लाइक सबसक्राइब या शेयर नहीं किया, उन्होंने गुजारिश है कि इस चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियो को शेयर तो लाइक करो। लो जी, अज मेरी कोशिश है कि असी बहुत लोग जिहड़े गायक हजरात ने वो हीर दे वारिस शाह ने जिहड़ी हीर लिखी है, तो खास तौर पर पीरां दित्ता ने जिहड़ी मुरतब की हुई, इनू विचों चंद एक कलाम पढ़ते हैं। तो अज तक किसी ने हीर की कहानी नहीं बयान की कि जिहड़ी वारिस शाह ने लिखी है। जिवें मतलब एक स्टार्ट होंदी है एक चीज़ एक साइड तो ते उहदा एंड हुंदा है। हाँ, उस तरह मेरी कोशिश है कि वारिस शाह ने जिहड़ी हीर लिखी उहदी लोगों को कहानी भी दसी जाए, क्योंकि कहानी समझण तो बगैर किसी बंद की भी समझ नहीं आती। नहीं तो इहदी वजह की है, लोग विचों जिहड़ा ना चीदा पढ़ लेंदे। मेन वजह तो है कुछ हजरात ते सिर्फ चंद आसान अशार बंद ने जिहड़े वो पढ़ते हैं, तो फिर उन्हां दे विच जिहड़ा लज्जत जिहड़े चंद अशार च ज़्यादा है थोड़े ने उन्होंने पढ़ते हैं, ताकि सिर्फ अपना खैर मैं नहीं कहता कि वो सिर्फ उत्थे दाल ज़्यादा मिलती है, जिंदे ते ग्रिप जिन्नू हुंदी है फिर वो बार बार बोलता है, लेकिन जिंदे ते ग्रिप नहीं हुंदी वो फिर छड़ देंदे ने। लेकिन साडी कोशिश होएगी कि असीं शुरू तो इस कहानी नूं पेश करिए, दरम्यान च जिहड़े जिहड़े खास बंद आवणगे असीं उन्हां नूं ब्रीफ कीती जावांगे। जिहड़े समझ नहीं आंदी लफ्ज़ बड़े मुश्किल। हाँ जी, तो सब तो पहला जिहड़ा बंद सैयद सरकार ने इस कहानी की इब्तदा लिखिया है वो तख्त हज़ारे की तारीफ है। तख्त हज़ारा वो जगह है जिथे रांझा रहिंदा सी। सरकार सैयद वारिस शाह लिखते हैं, एक तख्त हज़ारियों गल कीजे जिथे रांझियां रंग मचाया। वाह जी। छैल गबरू मस्त अरबेलड़े ने, हाँ जी, छैल गबरू मस्त अरबेलड़े ने, सुंदर एक थी एक सवाया। अरबेलड़े यानी सोहणे ने, खूबसूरत ने, दूसरे नालों अनोखे ने, प्यारे। क्या बात। वाले कोकले मुंदरे मझ लूंगी, नवा ठाठ थे ठाठ चढ़ाया। ए हुण वाले कोकले मुंदरे मझ लूंगी। मझ लूंगी की चीज़? असल च मझ जिहड़ा लफ्ज़ है ना, ये मंझ तो बनया है। मंझ का मतलब होंदा है दरम्यान वाली जगह, जिस तरह के मंझधार लफ्ज़ है, मंझधार इस तरह ये मंझ लफ्ज़ है। उन्होंने यह लफ्ज़ लिखा है कि वाले कोकले तो मुंदरे कन्ना दे जेवर ने वो पाते ने। मझ लुंगी, लुंगी पुराने लोग तहमद बनते सी, हुण तहमद नूं किस जगह ते बनदे आ? तुसीं तहमद नूं इत्थे तां नहीं बनदे, या तहमद नूं गोड्यां ते नहीं बनदे, तहमद नूं दरम्यान वाली जगह ते बन्निया जांदा है। इस वास्ते उन्होंने कहा मझ लुंगी कि उन्होंने दरम्यान च तहमद बंधी हुई सी, जिन्हों तेड़ कहते हैं मझ। हाँ, तो नवा ठाठ ते ठाठ चढ़ाई, हर एक दी अलहदा ही शानो शौकत सी। कोई हुसन दी कान गुमान सुंदर, एक दूजे दा अंत ना आया। भी वो एडे सोहणे सी, हर एक दा एक तो वध सन। फुल डाल ते बाग बहार नहरां, छावां ठंडियां नाल सुहाया। अकलमंद ने लोग सलूक वाले, राठ जग दे विच सदाए।
ਅੱਛਾ, ਰਾਠ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ। ਸੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਸੇਠ ਸੇਠ। ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਠ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ। ਐਸ ਨਦੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਗਰ, ਤਖਤ ਐਸ ਨਦੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਈ, ਵਾਰਿਸ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆਖਾਂ, ਗੋਇਆ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਕਤਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਚੋੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਬਾਪ ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੌਜੂ। ਉਸ ਮੌਜੂ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਂਡ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਹਾ। 8 ਪੁੱਤਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਿਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਪੁੱਤਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਿਸਦੀਆਂ ਸਨ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਤਿਸਦੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਸਹੀ। ਤਿਸਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੀ, ਸਨ ਥੀ, ਵੀ ਉਸ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਪੁੱਤਰ 2 बेटियां तिसदियां सन, उसके 8 बेटे और 2 बेटियां थी। यानी पंजाबी ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਭਲੀ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਹਦੀ, ਮੰਨਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਸ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਭਲੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਭਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਅੱਛੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਭਲੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਭਲੀ। ਭਲੀ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਹਦੀ, ਮੰਨਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਹਾ। ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸੇ, ਹੋਰ ਮਜਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਸਨ। ਉਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਕਾਰ ਆਹਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਸਨ, ਉਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਕਾਰ ਆਹਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੀ, ਧੀਦੋ ਨਾਲ ਉਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਧੀਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧੀਦੋ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧੀਦੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਧੀਦੋ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧੀਦੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਧੀਦੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਰੰਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੀਦੋ। ਨਹੀਂ। ਧੀਦੋ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡਾਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸਲਨ ਧੀਦੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡੀਡੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਧੀਦੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਡੀਡੋ। ਧੀਦੋ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਧੀਦੋ ਹੈ। ਡੀਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਕੈਸਰ ਰਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਵਣ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਆਵਣਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਬਗੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਡੋ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲਾ, ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਡੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਧੀਦੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਡੀਡੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ।
ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਂਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਦਿਓ ਮੈਕ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੈਕ ਦੇਣਾ। ਦਿਓ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ। ਮੌਜੂ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਏ ਪਾਂਡ ਵਾਲਾ ਹਾਏ ਵਾਹ ਕੈਸੇ ਚੰਗਾ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਆਹਾ ਵਾਹ। 8 ਪੁੱਤਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਨ? ਤਿਸ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਪਰ ਵਾਰਾ ਵਾਰ ਆਹਾ ਵਾਹ ਭਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹੋ ਭਲੇ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਤ। ਆਹ, ਪਰਤੀਤ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਆਹਾ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪਾ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਉਜ਼ਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਏ ਇਨਕਾਰ ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੁਦਰਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੀ। ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਧੀ ਦੋ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਹਾ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੀਦੋਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁੰਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ- ਜਿਹਨੂੰ ਪੇੜ ਘਰੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਰਾਂਝਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਈ, ਡਰ ਬਾਪ ਦੇ ਥੀ ਪਏ ਸੰਗ ਦੇ, ਹਾਂ। ਗੁੱਜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਪਏ ਡੰਗ ਦੇ। ਓਏ ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁੱਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਲੱਗਣੇ ਕੱਢ ਛੱਡਣ, ਹਾਏ ਦੇਂਦੇ ਮਿਹਣੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਦੇ, ਕੀ ਬਾਤ। ਕਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਬਏ ਜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ, ਓਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਉਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ 8 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਚ 8ਵਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਾ ਤਿਉੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਅਵਲੜੇ ਜੰਗ ਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਲਹਿਦਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਲੜੇ। ਪਾ ਤਿਉੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਾ ਤਿਉੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲ ਅਵਲੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਹੋਰ ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਨ ਨਾ ਅੰਗ। ਆਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਕੀ ਅੱਛਾ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਨ। ਸੈਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਸੈਨ ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਕਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਕ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਣ, ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ, ਭਰਾ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੈਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਨ ਨਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ। ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ। ਸੈਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।